नमस्कार दर्शक बंधु, आज ହେଉଛି 14 ଜାନୁଆରୀ बुधवार। चलतु आज दिनर किछि मुख्य खबर उपरे नजर पकाइबा। परवर्ती खबर, राज्य रे धान किणा को नहीं लागी रहितिबा अचलावस्था मध्यरे चाषी दगंज हेउतिबा बेले सेमानंक कटा घारे चून मारिछंती राज्य जोगाण मंत्री कृष्णचंद्र पात्र। बड़ चाषी अर्थात 150 क्विंटाल रु अधिक धान बिक्री करुथिबा चाषी को क्विंटाल पिछा मिलुथिबा 800 टंका इनपुट सब्सिडी मिलिबो नाही बोली जोगाण मंत्री घोषणा सारा राज्य में आलोड़न सृष्टि करिछि। मंत्री कहिसंती जे राज्य सरकार निज घोषणा अनुଯାयी चाषी ठारू सबु धान उठाइबे, मात्र 150 क्विंटाल धान परे आउ 800 टंकार इनपुट सहायता दियाजिबो नाही। चाषी 150 क्विंटाल धान पर्यंत 31 टंका दर पाइबे। एहा बाद आउ जेते धान देबे ताहा 2369 टंकार सरकार किणिबे। सारा राज्य रे एही नियम लागू होईची बोली मंत्री श्री पात्र कहिसंते। परवर्ती खबर, झारसुगुड़ा रेलवे स्टेशन रे भयंकर अग्निकांड। स्टेशन रे लागिछि निया। झारसुगुड़ा रेल स्टेशन रे भयानक अग्निकांड। निया लिभा कार्य रे दमकल बाहिनी को नियोजित करा जाइछि। वर्तमान सुधा निया आयत होई नथिबा सूचना मिलिछि। खबर अनुଯାयी मंगलवार सकाळ समय रे झारसुगुड़ा रेल स्टेशन रे हठात निया लागि जाइथिला। देखु देखु पूरा प्लाटफॉर्म परिसर कला धुआं रे आच्छादित होइथिला, जहा परे स्टेशन परिसर रे उपस्थित थिबा लोके बाहर को दौड़ी आसीथिले। परवर्ती खबर, खामेनी विरुद्ध रे प्रतिवाद दियाजिबो प्रथमे फांसी दंड। खामेनी कड़ा धमक, जी प्रतिवाद करिबो किछि न शुणी सीधा सीधा फांसी देई दियो, एभली किछि निष्पत्ति नेइछि खामेनी सरकार। ईरान रे खामेनी विरुद्ध रे चलीथिबा प्रतिवाद मध्यरे गुरुत्वपूर्ण एवं चिंताजनक खबर सामना को आसीछि। एही प्रतिवाद सहित जड़ित एक मामला रे प्रथम मृत्युदंड होई पारे बोली रिपोर्ट करा जाइछि। परवर्ती खबर, कर्मचारी भविष्य निधि पांठी संगठन बा ईपीएफओ और कर्मचारी राज्य बीमा निगम बा ईएसआई लागी मासिक दरमा 30,000 टंका पर्यंत बढ़ाइबा उपरे केंद्र सरकार और नियोजन मंत्रालय विचार करुछंती। दरमा बढ़ाइबाकू बहु दिनरु श्रमिक संगठन गुड़िक दाबी करि आसुथिले। निकटरे सुप्रीम कोर्ट मध्य एही मामला रे हस्तक्षेप करी सरकारंकू प्रस्ताव उपरे विचार करिबाकू कहिथिले। ईपीएफओ मासिक वेतन सीमा 15,000 टंका और ईएसआईसी पाई 21,000 टंका रही। से भली उभय संस्था पाई एही सीमा को बढ़ाई 25,000 टंका किंबा 30,000 टंका करिबा उपरे सरकार विचार करुछंती। परवर्ती खबर, खेलना विस्फोरण रे नष्ट हैला कुनी पिलार आखि। एभली अभावनीय घटना घटिछि बलांगीर जिला टिटलागढ़ थाना सगड़घाट गाँव रे। आहत पिलाटी हैला तृतीय श्रेणीर छात्र अंकेश हरपाल। गाँवर एक दुकानरू चिप्स पैकेट किनी खाइबा परे सेथिरे थिबा खेलना को नियारे पकाई देइथिले। नियारे पड़िबा मात्रे हठात खेलनाटी विस्फोरण होइथिला। विस्फोरण एते शक्तिशाली थिला जे कुनी पिलार गोटिए आखि नष्ट हो जाइछि। गुरुतर अवस्था कुनी पिलाटी को परिवार लोके टिटलागढ़ डाक्तरखाना रे भर्ती करथिले, तेबे सेतेबेलकू आखि नष्ट हो जाइथिला। आहत पिलार बापा टिटलागढ़ थाना रे एतला दैछंती। संपृक्त चिप्स कंपानी विरुद्ध रे कार्यानुष्ठान और क्षतिपूरण दाबी करिसंती परिवार लोके। परवर्ती खबर, भारतीय नागरिकों पई वीजा मुक्त परिवहन घोषणा कला जर्मनी। भारत जर्मनी मध्यरे द्विपाक्षिक बैठक। दुई देश मध्यरे स्वाक्षरित हैला बुझामणा पत्र। भारतीय नागरिकों पई वीजा मुक्त परिवहन घोषणा कला जर्मनी। दुई देशर वाणिज्य 50 बिलियन डॉलर पार। दुई दिनिया भारत गस्तरे आसिछंती जर्मनीर चांसलर फ्रेडरिक मर्ज। एही अवसर में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मर्ज को सह प्रतिनिधि मंडल स्तरीय आलोचना करिछंती। परवर्ती खबर, जेल गले टुंगुरु भोल। एथर किंतु प्रेम पाई नुहे, चोरी करी जेल गले टुंगुरु। गैस सिलिंडर चोरी करी गिरफ होइचंती आलोक भोल। तांकु तमांडो थाना पुलिस गिरफ करने सह तांको ठारू गैस सिलिंडर, एक ड्रिल मेसीन और यात्रीवाही ऑटो जबत करिछि। परवर्ती खबर, कुकुर कामुड़िले मिलिबो क्षतिपूरण।
ମଙ୍ଗଳବାର ଦିନ ସୁପ୍ରିମକୋର୍ଟ ରାସ୍ତାରେ କୁକୁର ଆକ୍ରମଣ ବର୍ଦ୍ଧିତ ସଂଖ୍ୟା ଉପରେ ତୀବ୍ର ଅସନ୍ତୋଷ ପ୍ରକାଶ କରିଛନ୍ତି। ଶୁଣାଣି ସମୟରେ ଜଷ୍ଟିସ୍ ବିକ୍ରମ ନାଥ କହିଛନ୍ତି ଯେ ଯଦି ପିଲା କିମ୍ବା ବୃଦ୍ଧମାନେ କୁକୁର କାମୁଡ଼ାରେ ଆହତ ହୁଅନ୍ତି କିମ୍ବା ମୃତ୍ୟୁବରଣ କରନ୍ତି ତେବେ ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କୁ ଯଥେଷ୍ଟ କ୍ଷତିପୂରଣ ଦେବାକୁ ବାଧ୍ୟ କରାଯିବ। ଅଧିକାରୀଙ୍କ ନିଷ୍କ୍ରିୟତା ଏହି ସମସ୍ୟାକୁ 1000 ଗୁଣ ବଢ଼ାଇ ଦେଇଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ଆଜି ମକର ସଂକ୍ରାନ୍ତି ଅବସରରେ ସହରରେ ପୋଲିସର ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଅଭିଯାନ। ମାଞ୍ଜା ସୂତା ବିକ୍ରୟ ଓ ବ୍ୟବହାର ବିରୁଦ୍ଧରେ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଅଭିଯାନ ଚାଲିଛି। ପ୍ରତିଦିନ ଲକ୍ଷ ଲକ୍ଷ ଶ୍ରଦ୍ଧାଳୁ ବଡ଼ଦାଣ୍ଡ ସହିତ ସହରର ବିଭିନ୍ନ ଅଞ୍ଚଳରେ ବୁଲୁଛନ୍ତି। ଏପରି ପରିସ୍ଥିତିରେ ମାଞ୍ଜା ଲାଗିଥିବା ଗୁଡ଼ି ସୂତା ଦ୍ୱାରା ଦୁର୍ଘଟଣା ଏଡ଼ାଇବା ପାଇଁ ପୁରୀ ଏସ୍ପିଙ୍କ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ସହରରେ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଅଭିଯାନ କରାଯାଇଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ଢେଙ୍କାନାଳ ଗନ୍ଦିଆ ବିଶ୍ୱନାଥପୁର ଆଦର୍ଶ ବିଦ୍ୟାଳୟରେ ଜଣ୍ଡିସ୍ ଚିହ୍ନଟ। ଜଣେ ଆକ୍ରାନ୍ତ ଚିହ୍ନଟ ହୋଇଥିବା ସ୍ୱୀକାର କଲେ ସିଡିଏମ୍ଓ। ଜିଲ୍ଲାପାଳଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଅବଗତ କରାଇଛି କହିଲେ। ସେହିପରି 10ରୁ ଅଧିକ ପିଲାଙ୍କୁ ଜଣ୍ଡିସ୍ ହୋଇଥିବା ଅଭିଯୋଗ ଆଣିଛନ୍ତି ଅଭିଭାବକ। ତେବେ କେବଳ ଜଣେ ଆକ୍ରାନ୍ତ ହୋଇଥିବା ସ୍ୱୀକାର କରିଛନ୍ତି ଜିଲ୍ଲା ମୁଖ୍ୟ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ଅଧିକାରୀ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ଫଟାଫଟ ଅର୍ଡର ଡେଲିଭରି ଉପରେ ରୋକ। 10 ମିନିଟରେ ଅର୍ଡର ଡେଲିଭରିକୁ ନେଇ କଠୋର ହେଲେ କେନ୍ଦ୍ର ସରକାର। ଡେଲିଭରି ବୟଙ୍କ ସୁରକ୍ଷା ସୁନିଶ୍ଚିତ କରିବାକୁ ଯାଇ 10 ମିନିଟ ଡେଲିଭରି ଉପରେ ସରକାର ହସ୍ତକ୍ଷେପ କରିଛନ୍ତି। କେନ୍ଦ୍ର ସରକାରଙ୍କ ହସ୍ତକ୍ଷେପ ପରେ ବ୍ଲିଙ୍କିଟ୍ ସମସ୍ତ ବ୍ରାଣ୍ଡରୁ 10 ମିନିଟ ଡେଲିଭରି ଫିଚରକୁ ହଟାଇବାକୁ ଘୋଷଣା କରିଛି। କେନ୍ଦ୍ର ଶ୍ରମ ମନ୍ତ୍ରୀ ମନସୁଖ ମାଣ୍ଡଭିୟ 10 ମିନିଟ ଡେଲିଭରି ପ୍ରସଙ୍ଗକୁ ନେଇ କୁଇକ୍ କମର୍ସ ସେକ୍ଟରରେ ସକ୍ରିୟ କମ୍ପାନୀଗୁଡ଼ିକ ସହ ଆଲୋଚନା କରିଛନ୍ତି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ମାଗଣା ରାସନ ନେଉଥିବା ଲୋକଙ୍କ ପାଇଁ ଖୁସି ଖବର। 1 କେଜି ନୁହେଁ 9 କେଜି ମିଳିବ ଗହମ। ତେବେ ସରକାର ରାସନ କାର୍ଡ ଧାରକଙ୍କୁ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଆଶ୍ୱସ୍ତି ପ୍ରଦାନ କରିଛନ୍ତି। ରାଜ୍ୟ ସରକାର ଖାଦ୍ୟ ଯୋଗାଣ ବିଭାଗ ଦ୍ୱାରା ଯୋଗାଇ ଦିଆଯାଉଥିବା ଗହମର ପରିମାଣ ବୃଦ୍ଧି କରାଯାଇଛି। ବିହାରର ଆରୱଲ ଜିଲ୍ଲାର 1,11,245 କାର୍ଡ ଧାରକ ଏହାଦ୍ୱାରା ଉପକୃତ ହେବେ। ଏହି ମାସରୁ ହିତାଧିକାରୀମାନେ 1 କିଲୋଗ୍ରାମ ପରିବର୍ତ୍ତେ 2 କିଲୋଗ୍ରାମ ଗହମ ପାଇବେ। ସେହିପରି ଏବେ 4 କିଲୋଗ୍ରାମ ପରିବର୍ତ୍ତେ 3 କିଲୋଗ୍ରାମ ଚାଉଳ ମିଳିବ। ସେହିପରି ଅନ୍ତର୍ଦୟ ହିତାଧିକାରୀମାନେ 7 କିଲୋଗ୍ରାମ ପରିବର୍ତ୍ତେ 14 କିଲୋଗ୍ରାମ ଗହମ ଏବଂ 28 କିଲୋଗ୍ରାମ ପରିବର୍ତ୍ତେ 21 କିଲୋଗ୍ରାମ ଚାଉଳ ପାଇବେ। ଜିଲ୍ଲାରେ 16,367 ଅନ୍ତର୍ଦୟ ହିତାଧିକାରୀ ଏବଂ 94,878 PHH ହିତାଧିକାରୀ ଅଛନ୍ତି। ଖାଦ୍ୟ ଏବଂ ଗ୍ରାହକ ସୁରକ୍ଷା ବିଭାଗର ଏହି ନିଷ୍ପତ୍ତି ଜିଲ୍ଲାର ଲକ୍ଷ ଲକ୍ଷ ରାସନ କାର୍ଡ ଧାରକଙ୍କୁ ଲାଭ ଦେବ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ମାଟିରେ ମିଶିବ ବର୍ତ୍ତମାନର 9 ତାଲା ସେଚ ସଦନ ଓ ରାଜୀବ ଭବନ। ଏନେଇ ସୂଚନା ଦେଇଛନ୍ତି ପୂର୍ତ୍ତମନ୍ତ୍ରୀ ପୃଥ୍ୱୀରାଜ ହରିଚନ୍ଦନ। ଏସବୁ କୋଠାଗୁଡ଼ିକ ବିପଦ ସଂକୁଳ ବୋଲି ଘୋଷଣା ହୋଇସାରିଛି। ତେଣୁ ଏହି କୋଠାଗୁଡ଼ିକୁ ଖୁବ୍ ଶୀଘ୍ର ଭାଙ୍ଗି ମାଟିରେ ମିଶାଯିବ। 9 ତାଲାରେ ଥିବା ବିଭାଗଗୁଡ଼ିକ ଅନ୍ୟତ୍ର ସ୍ଥାନାନ୍ତର କରାଯିବ। ସୁଭଦ୍ରା ଯୋଜନାକୁ ନେଇ ଏବେ ଗୋଟେ ବଡ଼ ଅପଡେଟ୍ ଆସିଛି। ଶ୍ରୀମତୀ ପ୍ରଭାତୀ ପରିଡ଼ା ସୁଭଦ୍ରା ଯୋଜନାର ନୂଆ ହିତାଧିକାରୀମାନଙ୍କୁ ନେଇ ଆଜି ଗୋଟେ ବଡ଼ ଆନାଉନ୍ସ କରିଛନ୍ତି। ଶ୍ରୀମତୀ ପ୍ରଭାତୀ ପରିଡ଼ା ପୂର୍ବରୁ ଆନାଉନ୍ସମେଣ୍ଟ କରିଥିଲେ ଏହି ଚଳିତ ସପ୍ତାହ ମଧ୍ୟରେ ସୁଭଦ୍ରା ଯୋଜନାର ନୂଆ ହିତାଧିକାରୀମାନଙ୍କୁ ଟଙ୍କା ମିଳିବା ପାଇଁ, କିନ୍ତୁ ଏ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ତାର ସଠିକ୍ ତାରିଖଟି ଘୋଷଣା କରିନଥିଲେ। କିନ୍ତୁ ଏବେ ବଡ଼ ଅପଡେଟ୍ ଆସିଛି। ଶ୍ରୀମତୀ ପ୍ରଭାତୀ ପରିଡ଼ା ଆଜି ଘୋଷଣା କରିଦେଇଛନ୍ତି ଯେ କେଉଁଦିନ ସୁଭଦ୍ରା ଯୋଜନାର ନୂଆ ହିତାଧିକାରୀମାନଙ୍କୁ ଟଙ୍କା ମିଳିବ। ଦେଖନ୍ତୁ, ଶ୍ରୀମତୀ ପ୍ରଭାତୀ ପରିଡ଼ା ଆଜି ଘୋଷଣା କରିଛନ୍ତି ମୋଟ 4,57,681 ଜଣ ମହିଳା ହିତାଧିକାରୀଙ୍କୁ ସୁଭଦ୍ରା ଟଙ୍କା ମିଳିବ ବୋଲି କହିଛନ୍ତି ଉପମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ପ୍ରଭାତୀ ପରିଡ଼ା। ସେ ଆହୁରି ମଧ୍ୟ କହିଛନ୍ତି ଯେ ନୂଆ ଭାବେ 1,78,398 ଜଣଙ୍କୁ ସାମିଲ କରାଯାଇଛି। ସେମାନେ ପାଇବେ ପ୍ରଥମ କିସ୍ତି। ତେବେ ପ୍ରଥମ ଓ ଦ୍ୱିତୀୟ କିସ୍ତିରୁ ବାଦ୍ ପଡ଼ିଥିବା 2,55,265 ଜଣଙ୍କୁ ସାମିଲ କରାଯାଇଛି। ସେମାନେ ବି ଏକାଥରକେ ପାଇବେ 2ଟି କିସ୍ତି। ସେହିପରି ଅଭିଯୋଗ ଶୁଣାଣିରେ 24,018 ଜଣ ହିତାଧିକାରୀଙ୍କୁ ସୁଭଦ୍ରାରେ ସାମିଲ କରାଯାଇଛି। ମୋଟ 250 କୋଟି ଟଙ୍କାର ସହାୟତା ରାଶି ଖାତାକୁ ଯିବ। ଗତ ନଭେମ୍ବର ମାସରେ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥିଲା ଆବେଦନ ପ୍ରକ୍ରିୟା। ବହୁଦିନରୁ ସ୍ଥଗିତ ଥିବା ସୁଭଦ୍ରା ପୋର୍ଟାଲ ବି ଖୋଲିଥିଲା। 2025 ମାର୍ଚ୍ଚ 31 ତାରିଖ ସୁଦ୍ଧା 21 ବର୍ଷ ବୟସ ହୋଇଥିବା ମହିଳାମାନେ ସରକାରଙ୍କ ଏହି ଯୋଜନାରେ ସାମିଲ ହେବା ପାଇଁ ଆବେଦନ କରିପାରିବେ ସୂଚନା ମିଳିଥିଲା। ସୁଭଦ୍ରା ହିତାଧିକାରୀଙ୍କ ପାଇଁ ବଡ଼ ଖବର। ଶ୍ରୀମତୀ ପ୍ରଭାତୀ ପରିଡ଼ା ଆହୁରି ଗୋଟେ ବଡ଼ ଘୋଷଣା କରିଛନ୍ତି।
ଷାଠିଏ ବର୍ଷ ହୋଇଥିବା ହିତାଧିକାରୀଙ୍କୁ ମିଳିବ ପେନ୍ସନ୍। ସୁଭଦ୍ରା ଉପରେ ପ୍ରଥମ ରାଜ୍ୟସ୍ତରୀୟ ପରିଚାଳନା ଏବଂ ତଦାରଖ କମିଟି ବୈଠକର ସମୀକ୍ଷା ପରେ ମହିଳା ଏବଂ ଶିଶୁ ବିକାଶ ବିଭାଗ ପକ୍ଷରୁ ସୂଚନା ପ୍ରଦାନ କରାଯାଇଛି ଯେ ସୁଭଦ୍ରା ଯୋଜନାର ହିତାଧିକାରୀମାନେ 60 ବର୍ଷ ବୟସ ପ୍ରାପ୍ତ କରିବା ପରେ ବାର୍ଦ୍ଧକ୍ୟ ପେନ୍ସନ୍ ପାଇଁ ଆବେଦନ କରିପାରିବେ। ମଧୁବାବୁ ପେନ୍ସନ୍ ଯୋଜନା ଏବଂ ଜାତୀୟ ସାମାଜିକ ସହାୟତା କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ସୁଭଦ୍ରା ଯୋଜନାର ପୂର୍ବତନ ହିତାଧିକାରୀଙ୍କୁ ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ କରିବାକୁ ସରକାରଙ୍କ ପକ୍ଷରୁ ଚିଠି କରାଯାଇଛି। ତେବେ 60 ବର୍ଷ ବୟସ ପ୍ରାପ୍ତ କରିବା ପରେ ସୁଭଦ୍ରା ହିତାଧିକାରୀ MBPY ଓ NSAP ଅନ୍ତର୍ଗତ ଯେକୌଣସି ସାମାଜିକ ସୁରକ୍ଷା ପେନ୍ସନ୍ ପାଇଁ ଆବେଦନ କରିପାରିବେ। କିନ୍ତୁ ପେନ୍ସନ୍ ମଞ୍ଜୁରୀ ସମ୍ପୃକ୍ତ ଯୋଜନା ନିର୍ଦ୍ଦେଶାବଳୀ ଅନୁଯାୟୀ ସମସ୍ତ ଯୋଗ୍ୟତା ମାନଦଣ୍ଡ ପୂରଣ କରିବା ଜରୁରୀ। ଏହା ସହିତ ଏହି ବ୍ୟବସ୍ଥା ଉପଲବ୍ଧତା ଉପରେ ନିର୍ଭର କରିବ। ତେବେ ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ଶ୍ରୀମତୀ ପ୍ରଭାତୀ ପରିଡ଼ା ଆଜି ଏସବୁ ଘୋଷଣା କରିଛନ୍ତି। ତେବେ ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ଏବେ ଆସନ୍ତୁ ଜାଣିବା ସୁଭଦ୍ରା ଯୋଜନାର ନୂଆ ହିତାଧିକାରୀମାନଙ୍କୁ କେଉଁଦିନ ଏହି ସୁଭଦ୍ରା ଟଙ୍କାଟି ମିଳିବ। ଶ୍ରୀମତୀ ପ୍ରଭାତୀ ପରିଡ଼ାଙ୍କ କହିବା ଅନୁସାରେ ଆସନ୍ତା 18 ତାରିଖ ଭିତରେ ମିଳିବ ସୁଭଦ୍ରା ଟଙ୍କା। ତେଣୁ ଖୁବ୍ ଶୀଘ୍ର ହିତାଧିକାରୀଙ୍କୁ ମିଳିବ ସହାୟତା ରାଶି। ତେବେ ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ଜାନୁଆରୀ 18 ତାରିଖ ସୁଦ୍ଧା ଆପଣଙ୍କ ଆକାଉଣ୍ଟକୁ ସୁଭଦ୍ରା ଯୋଜନାର ଏକକାଳୀନ 10,000 ଟଙ୍କା କ୍ରେଡିଟ୍ ହୋଇଯିବ। ତେବେ ଜାନୁଆରୀ 18 ତାରିଖ ମାନେ ଆଉ 5 କି 6 ଦିନ ଭିତରେ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ମିଳିଯିବ ସୁଭଦ୍ରା ଯୋଜନାର ଏକକାଳୀନ 10,000 ଟଙ୍କା। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ଗ୍ରାହକଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ସୁନା କିଣିବା ପାଇଁ ସବୁବେଳେ ଆଗ୍ରହ ଥାଏ, କିନ୍ତୁ ସୁନା ଓ ରୂପା ଦର ସବୁବେଳେ ପରିବର୍ତ୍ତନଶୀଳ। ଲଗାତାର କିଛି ମାସ ଧରି ସୁନା ଦର ବୃଦ୍ଧି ହେଉଥିବା କାରଣରୁ ଚିନ୍ତାରେ ଗ୍ରାହକ। ଆଜି ମଧ୍ୟ ସୁନା ଓ ରୂପା ଦରରେ ପରିବର୍ତ୍ତନ ହୋଇଛି। କିଣିବା ପୂର୍ବରୁ ପ୍ରଥମେ ଏହି ମୂଲ୍ୟବାନ ଧାତୁର ଦର ଜାଣି ନିଅନ୍ତୁ। ଗତକାଲି ଭୁବନେଶ୍ୱରରେ 24 କ୍ୟାରେଟ୍ ସୁନା ଦର 10 ଗ୍ରାମ ପିଛା 1,40,460 ଟଙ୍କା ଥିବାବେଳେ ଆଜି 1,690 ଟଙ୍କା ବଢ଼ି 1,42,150 ଟଙ୍କା ହୋଇଛି। ସେହିପରି ଗତକାଲି 22 କ୍ୟାରେଟ୍ ସୁନା ଦର 10 ଗ୍ରାମ ପିଛା 1,28,750 ଟଙ୍କା ଥିବାବେଳେ ଆଜି 1,550 ଟଙ୍କା ବୃଦ୍ଧି ଘଟି 1,30,300 ଟଙ୍କା ହୋଇଛି। ଗତକାଲି 18 କ୍ୟାରେଟ୍ ସୁନା ଦର 10 ଗ୍ରାମ ପିଛା 1,05,340 ଟଙ୍କା ଥିବାବେଳେ ଆଜି 1,270 ଟଙ୍କା ବଢ଼ି 1,06,610 ଟଙ୍କା ହୋଇଛି। ଅନ୍ୟପଟେ ରୂପା ଦର ମଧ୍ୟ ଅହେତୁକ ବୃଦ୍ଧି ପାଇଛି। ସୁନା ସହ ତାଳ ଦେଇ ରୂପା ବଢ଼ିବାରେ ଲାଗିଛି। ଗତକାଲି ଭୁବନେଶ୍ୱରରେ 1 କିଲୋଗ୍ରାମ ପିଛା 2,75,000 ଟଙ୍କା ଥିବାବେଳେ ଆଜି ଏକାଥରକେ 12,000 ଟଙ୍କା ବଢ଼ିଯାଇଛି, ଯାହାଫଳରେ ରୂପା ଦର 2,87,000 ଟଙ୍କାରେ ପହଞ୍ଚିଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ଅନଲାଇନ୍ ଟିକେଟ୍ ବୁକିଂରେ ଆଉ ହେବନି ଅସୁବିଧା। ଭାରତୀୟ ରେଳବାଇ ଅନଲାଇନ୍ ଟିକେଟ୍ ବୁକିଂ ସମ୍ପର୍କରେ ଏକ ବଡ଼ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରିଛନ୍ତି, ଯାହା ସାଧାରଣ ଯାତ୍ରୀଙ୍କୁ ସିଧାସଳଖ ଲାଭ ଦେବ। ଇ-ଟିକେଟିଂ ପ୍ରକ୍ରିୟାରେ ଲାଗି ରହିଥିବା ଅସୁବିଧା, ଧୀର ସର୍ଭର ଏବଂ ଦଲାଲଙ୍କ ହସ୍ତକ୍ଷେପକୁ କମ୍ କରିବା ପାଇଁ ରେଳବାଇ ବୁକିଂ ସମୟରେ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରିଛି। ଜାନୁଆରୀ 12 ତାରିଖରୁ ଅର୍ଥାତ୍ କାଲିଠୁ ଏହି ନିୟମ ଲାଗୁ ହୋଇଛି। ଏହି ନୂଆ ନିୟମ ଲକ୍ଷ୍ୟ ରେଳ ଯାତ୍ରୀଙ୍କ ପାଇଁ ଟିକେଟ୍ ବୁକିଂ ସହଜ କରିବ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, କେନ୍ଦ୍ରୀୟ କର୍ମଚାରୀଙ୍କ ପାଇଁ ବଡ଼ ଖୁସି ଖବର, ବଢ଼ିବ ମହଙ୍ଗା ଭତ୍ତା। ଅଷ୍ଟମ ବେତନ ବାବଦରେ ମାସ ଆରମ୍ଭରୁ ଚର୍ଚ୍ଚା ଚାଲିଛି। ତଥାପି ଅଷ୍ଟମ ବେତନ କମିଶନ କେବେ ଲାଗୁ ହେବ ତାହା ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସ୍ଥିର ହୋଇନାହିଁ। ଏହି ଆଲୋଚନା ମଧ୍ୟରେ କେନ୍ଦ୍ର ସରକାରୀ କର୍ମଚାରୀଙ୍କ ପାଇଁ ଏକ ଖୁସି ଖବର ଆସିଛି। ତାହା ହେଉଛି DA ବଢ଼ିବା ସମ୍ପର୍କରେ। କେନ୍ଦ୍ର ସରକାରୀ କର୍ମଚାରୀ ଏବଂ ପେନ୍ସନଭୋଗୀମାନେ ଜାନୁଆରୀରେ ଏକ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଦରମା ଏବଂ ପେନ୍ସନ୍ ବୃଦ୍ଧି ପାଇପାରନ୍ତି, ଯେଉଁଥିରେ ମହଙ୍ଗା ଭତ୍ତା ବା DA ଏବଂ ମହଙ୍ଗା ସହାୟତା ବା DR ବୃଦ୍ଧି ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ ହୋଇପାରେ। କେନ୍ଦ୍ର ଶ୍ରମ ଏବଂ ନିଯୁକ୍ତି ମନ୍ତ୍ରାଳୟ ନଭେମ୍ବର 2025 ପାଇଁ ଅଲ୍ ଇଣ୍ଡିଆ କନଜ୍ୟୁମର ପ୍ରାଇସ୍ ଇଣ୍ଡେକ୍ସ ପ୍ରକାଶ କରିଛି। ସୂଚକାଙ୍କ 148.2 ଥିଲା। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ସମ୍ବଲପୁରକୁ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ମୋହନ ଚରଣ ମାଝୀଙ୍କର ବଡ଼ ଭେଟି। ଜିଲ୍ଲାର ବିକାଶ ପାଇଁ ପ୍ରାୟ 948 କୋଟି ଟଙ୍କା ମୂଲ୍ୟର 25ଟି ଉନ୍ନୟନମୂଳକ ପ୍ରକଳ୍ପର ଉଦ୍ଘାଟନ ଓ ଭିତ୍ତିପ୍ରସ୍ତର ସ୍ଥାପନ କରିଛନ୍ତି ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ମୋହନ ଚରଣ ମାଝୀ। 57 କୋଟିରୁ ଉର୍ଦ୍ଧ୍ୱ ମୂଲ୍ୟର 14ଟି ପ୍ରକଳ୍ପର ଉଦ୍ଘାଟନ କରିଛନ୍ତି। 890 କୋଟିରୁ ଉର୍ଦ୍ଧ୍ୱ ଟଙ୍କା ମୂଲ୍ୟର 11ଟି ପ୍ରକଳ୍ପ ପାଇଁ ଭିତ୍ତିପ୍ରସ୍ତର ସ୍ଥାପନ କରିଛନ୍ତି ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ।
ଏଥିରେ ଜିଲ୍ଲାର ଉନ୍ନତିମୂଳକ ପ୍ରକଳ୍ପ ମଧ୍ୟରେ ସଡ଼କ ନିର୍ମାଣ, ସେତୁ ନିର୍ମାଣ, ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ଭିତ୍ତିଭୂମି, ଗୋଦାମ ଗୃହ, ଅଟଳ ବସ୍ଷ୍ଟାଣ୍ଡ, ଛାତ୍ରୀ ନିବାସ, ପର୍ଯ୍ୟଟନ ବିକାଶ, ପାନୀୟ ଜଳ ଭଳି ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ଉନ୍ନୟନ ପ୍ରକଳ୍ପ ରହିଛି। ଏହି ଅବସରରେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ କହିଛନ୍ତି, ସମ୍ବଲପୁରର ବିକାଶ ପାଇଁ ସରକାର ପ୍ରତିଶ୍ରୁତିବଦ୍ଧ। ଏହା ସହ ମା ସମ୍ବଲେଶ୍ୱରୀ ମନ୍ଦିରର ବିକାଶ ପାଇଁ 316 କୋଟି ଟଙ୍କା ଘୋଷଣା ସହ ରିଭର ଫ୍ରଣ୍ଟ ଡେଭଲପମେଣ୍ଟ କାମ 2ଟି ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ ହେଉଛି। ତେବେ ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ଯଦି ଆପଣମାନେ ନୂଆ କରି ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଆସିଛନ୍ତି, ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରି ପାଖରେ ଥିବା ବେଲ୍ ଆଇକନକୁ ପ୍ରେସ୍ କରନ୍ତୁ, ଯାହାଦ୍ୱାରା ଅପଲୋଡ଼ ହେଉଥିବା ଭିଡ଼ିଓ ଗୁଡ଼ିକ ସର୍ବପ୍ରଥମେ ଆପଣମାନେ ଦେଖିପାରିବେ।